ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਦੋ ਤਿੰਨ ਨਾਰੇ। पंजाब हरियाणा एकता, राकेश टिकैत। जिस दिन टिकैत साहब ने जिहड़े लफ्ज बोले, जदों इदां लगदा सी कि अंदोलन बिखर गया, उस दिन इदां लग्या जिद्दां वाहिगुरू आप उन्हां विच प्रवेश करके उन्हां दी जुबान ते आके कुछ बोल बोले ते पूरे हिंदुस्तानी पूरे वर्ल्ड तक उन्हां दी जिहड़ी वो गल बोली हुई साडे दिलां ते उन्हें असर किया ते हर जगह तो ट्रालियां भर भर के वापस दिल्ली वाल नूं तुर पईयां। 26 तो बाद जदों लाठी चार्ज होया जिस दिन, उस दिन लग्या पंजाब च सारियां मामा कहना शुरू हो गई कि बच्चों वापस आ जाओ, क्योंकि गोदी मीडिया ने प्रचार ही ये किया कि सारे वापस आउंदे ने, सारे वापस आउंदे ने। दिखाए सिर्फ वो लोग जेड़े इधर नूं आउंदे सी दिखाने ही बंद करते। साडा मीडिया जिंदाबाद, जिन्हां ने पंजाब तक साडी हर खबर सुनाई। एक बार इन्हां दे नां ते बुला दिओ जकारा। सत श्री अकाल। जिंदाबाद, साडा मीडिया जिंदाबाद। हर बंदे नूं शायद लगदा होना वो खबरां सुनने तो बाद कि पता नहीं की हो गया, पर इक्को ही सारिआं नूं हुण गल पता लग चुकी है कि दिल्ली दे विच वापस उस तरह ट्रालियां भर भर के जा रही ने। मेरे अपने पिंड तो जसड़ पिंड तो मेरे सरपंच साहब नाल ने, लाडी तजिंदर लाडी। सब तो पहला जिहड़ा पिंडां दे विच जदों मते पए ने, साडे सरपंच ने मता पाया कि हर पिंड दे विचों 15 तो 20 बंदे हर 5 दिन बाद जाणगे, बाकी वापस आउणगे, जाणगे आउणगे, जाणगे आउणगे। हौली हौली देखो देख सारे पिंडां शुरू हो गया। अज पूरे पंजाब नहीं, हरियाणा हर जगह तो लोग उदां ही आ रहे हैं। सो जिन्ने सरपंच ने भी बधाई दे पात्र ने, जिन्हां ने यह उपराला किया। वैसे तो साडा सब दा अंदोलन है। मुसलमान भाईचारा, मुसलमान भाईचारा, मुसलमान भाईचारा। जी आनू जी, जी आनू। चंगे भले दोबारा मेले लगने शुरू हो गए सी, दोबारा खुशियां मनाउण लग गए सी। पर जद्दां मोदी आया सारे मेले दोबारा खत्म हो गए, दोबारा सड़कों ते बिठाते मोदी ने। किसान एकता, किसान एकता, किसान मजदूर एकता। जदों दा अंदोलन शुरू होया, बाई कंवर गरेवाल, गालब बड़ैच, जस बाजवा, बब्बू भाई, बब्बू वैसे मैं तो जूनियर है पर भरा मेरा वड्डा, क्योंकि बब्बू भी दुख सुख च हर पासे सब तो पहला आके नाल खड़ा हुंदा। अंदोलन का पहला गीत बब्बू ने शुरू किया। सो बब्बू साडा भरा वधाई दा पात्र, उहदे जिन्ने फैन एक बार ला दिओ बब्बू दे नां ते। सत श्री अकाल। आओ जी, जी आनू। सो इस अंदोलन में सब ने अपने गाणियां राही भी योगदान पाया। अज सच्ची मुची गाने गाउण नूं तां जी नहीं करता, क्योंकि जिहड़ा दर्द है, जिहड़ा दुख है, जिहड़ी तकलीफ है ना, वो इदां दा माहौल बनाई बैठी है। पर साडे नौजवान, साडे बजुर्ग सच्ची मुची सल्यूट आ सारिआं नूं। इन्ने दुख दर्द दे विच भी हमेशा चढ़दी कला दे विच रहिंदे आ, हमेशा चढ़दी कला दे जकारे लाउंदे आ। आओ जी, जी आनू, वेलकम। सो इस अंदोलन दे विच पिछे एक गीत आया सी, नित दिन नवे ऐलान करे जो, पल पल मन की बात करे जो। ओए किसान बिठाते सड़कां ते, बैजे बेड़ी बंदे गंदे दी। साडे तो खोण नूं फिरदा चाबी मोटर वाले जिंदे दी। गा दिओ एक बार। साडे तो खोण नूं फिरदा चाबी मोटर वाले, मोदी साडे तो खोण नूं फिरदा चाबी मोटर वाले।
ਐਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪੈਰ ਅਡਾਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡੀ ਤੇ ਧਰ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ ਇਹ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਡਰ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਜਦ ਧੌਣ ਤੇ ਗੋਡਾ ਰੱਖਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਭੱਜਣ ਨੂੰ ਰਾਹ ਲੱਭਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਜਾਣ ਨਾ ਦਿੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੋਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਚਾਬੀ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੋਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਚਾਬੀ ਮੋਟਰ ਵਾਲੇ ਜਿੰਦੇ ਦੀ। ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਨਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਬੋਲਣ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੜਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਮਾਰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਈਓ ਬਹਿਨੋ। ਇਹ ਕਮੀਨੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਹਿਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਬੰਦਾ ਮਿੱਠਾ ਹੋਊ ਓਨਾ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋਊ। ਇਹ ਉਹ ਮਿੱਠਾ ਬੰਦਾ ਬਣਿਆ ਪਹਿਲਾਂ। ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਥੱਕਿਆ ਬਹੁਤ ਪਿਆ, ਗਾਉਣ ਨੂੰ ਛੱਡੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈਓ ਬਹਿਨੋ ਕਹਿ ਕੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਹਿਲਾਤੀ ਦੁਨੀਆ। ਭਾਈਓ ਬਹਿਨੋ ਕਹਿ ਕੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਹਿਲਾਤੀ ਦੁਨੀਆ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਫਿਰ GST ਹੁਣ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਤੀ ਦੁਨੀਆ। ਓਏ ਚਾਹ ਦੀ ਰੇੜੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਖੂਨ ਦੇ ਹੰਝੂ ਰਵਾਤੀ ਦੁਨੀਆ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਰੇ ਵਿਦਰੋਹ ਨਿੱਕੂ, ਕਿੱਥੇ ਚਲੀ ਗਈ ਅਕਲ ਦਰਿੰਦੇ ਦੀ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੋਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਚਾਬੀ ਮੋਟਰ ਵਾਲੇ ਜੰਦੇ ਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈਓ ਬਹਿਨੋ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਓਏ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਦਿਓ, ਇਹਦੇ ਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ, ਜਿੰਨਾ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਰੋਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਣਾ, ਰੋਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਣਾ, ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਹਰਾਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ, ਇੰਨੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤੇ ਸਾਡੇ, ਕਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਹਲੇ, ਕਿੰਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਕਤੇ। ਇਹਦਾ ਬਿਆਨ ਫਿਰ ਕੀ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜੋ ਸੜकों पे आके अंदोलन कर रहे हैं। ਇਹਨੂੰ ਹਲੇ ਵੀ ਕੁਛ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਾ ਕਦੇ ਰੋਡ ਤੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚ, ਤੈਨੂੰ ਦਸੀਏ ਕਿੰਨੇ ਕਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਜੱਕ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤੇਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਭੱਜਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਨੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਰੇਡ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਮਾਰਨਿੰਗ ਪਰੇਡ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਚੱਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ, ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸਲੂਟ ਤਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਟੈਬ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ। ਇਧਰੋਂ ਸਲੂਟ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾਲੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਹਲੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿ ਦਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਤੂੰ ਮੰਨੀ ਨਾ। ਮੰਨਣਾ ਇਹਨੂੰ ਪੈਣਾ। ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਮੰਨੂ ਓਨਾ ਚੰਗਾ ਰਹੂ, ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲਓ ਓਨਾ ਹੀ ਔਖਾ ਹੋਊ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਣ ਛੋਟਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਜਕਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਲਾਣ ਤਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਆਂਦਰਾਂ ਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਰਸੀਸਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਜਿੱਦਣ ਇੱਕ ਵੀ ਦੁਰਸੀਸ ਲੱਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੌਰਾ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੁਦ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਪਿਆ ਕਿਸਾਨ ਕਿੰਨਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੱਲਾ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਿੰਨੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸਲੂਟ ਆ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਣਨਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮਾਤਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਰੇਡ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਉੱਥੇ 400 ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਖੜਾ। ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਸੀ ਉਧਰਲੇ ਰਸਤੇ ਖੋਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਜਾਣ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਮੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਨੇ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈ ਲਏ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੂਰੇ ਕਬਰ ਬਾਈ ਹੋਣੀ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਉੱਥੋਂ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈ ਲਈਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਏਕਾ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਕੱਠ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਉਣੀ ਆ ਮੋਦੀ ਨੂੰ, ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹੁੱਲੜਬਾਜੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਝੰਡਾ ਵੀ ਫਹਰਾਇਆ। ਕੋਈ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਿਰੰਗੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀ ਨੇ।
ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨਾ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂੰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਰਹਿੰਗੀ ਨਹੀਂ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਿ ਆ ਕੇ ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਖੜੇ ਨੇ। ਹਰਿਆਣੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ, ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤੰਬੂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਰਸ ਦਾ, ਗੰਨੇ ਦਾ ਰਸ ਨਿਕਲਦਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਤੰਬੂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਰਾਤ ਦਾ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਲਿਆ ਕੇ ਕੁਛ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਹਮ ਆਪਕੇ ਭਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿੱਛੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਰੌਲੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਆਪਸ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਂਗੂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ, ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ੇੜੀ ਹੈ। ਉਹ ਚੱਕ ਚੱਕ ਮਾਰੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਬੰਦਾ ਬੈਰੀਕੇਡ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਲੂ? ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਆਹ ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇਖੋ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਾਲੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਫਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਨੇ, ਡਿਊਟੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਏਡ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕੀ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਣ ਖਤਮ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਗਏ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਜਾਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ 2-4 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੇ। 8 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲਿਆ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ 8 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਿੱਤ ਸਾਡੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ ਹਰ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਯਕੀਨਨ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੋਸਤੋ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਉੱਥੇ ਮਾਵਾਂ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ। ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਆ ਜਾਓ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਜਾਓ, ਸਾਰਾ ਹਰਿਆਣਾ ਯੂਪੀ ਆ ਜਾਓ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਮੇਲੇ ਵਾਂਗੂ ਆਏ ਸੀ ਆਪਾਂ ਮੇਲਾ ਦੇਖਣ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਣ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 5-5 ਦਿਨ, 10-10 ਦਿਨ ਵਾਰੀਆਂ ਬਣ ਲਓ, ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਆਰਟਿਸਟ ਵੀ, ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ, ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ 8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਆਊਟ ਸੀਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਨਿੱਕੂ ਤਾਂ ਫਲॉप ਹੋ ਗਿਆ, ਨਿੱਕੂ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਘਰੇਲੂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ 8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ। ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਜਿੱਠਦਾ ਸੈੱਟ ਕਰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਜਿਹੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਹੀ ਸੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸਾ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਈਏ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਧੀ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਬੈਠੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਇੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਸ ਉੱਥੋਂ ਫੜ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਨਾ ਬੋਰੀ ਪਾ ਲਈਏ। ਫਿਰ 2-4 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਲੋਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਹੱਥ ਚੱਕਣੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੁਖੀ ਨੇ ਬਾਹਰ। ਮੈਂ 8 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ। 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ 3-4 ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਏ, ਗਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਫਿਲਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਹਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਕਾਦੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਪਹਿਲੀ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ, 25 ਨਵੰਬਰ ਸ਼ਾਇਦ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ। ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਹਾ ਦਾ ਨਾਰਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਲੰਗਰ ਭੇਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਗੂਲਰ ਉਦੋਂ ਦੇ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਗਾਣੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਗਾਣੇ ਗਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਗਾਣੇ
ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਲਈ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਆ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਨੇ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਦੁਖੀ ਹੈ ਤੇ ਆਰਟਿਸਟ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਘਰੇ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੱਕਦੀ ਸੀ 2 ਡੰਗ ਦੀ ਸਮਾਰ ਕੇ। ਡੈਡ ਮੇਰੇ ਹੀਰੋ ਸਾਈਕਲ ਸਰਵਿਸ ਕਰਦੇ ਸੀ, 4000 ਤਨਖਾਹ ਤੇ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ 22 ਮੈਂਬਰ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਉੱਦਾਂ ਹੀ 22 ਮੈਂਬਰ ਚੱਲਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਚਾਚੇ ਕੈਨੇਡਾ ਬੈਠੇ ਆ, ਕੁੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਵਿਆਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਸੈੱਟ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਆ ਕੇ ਫਿਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾਤੇ, ਫਿਰ ਤੰਬੂਆਂ 'ਚ ਪੈਣ ਲਾਤੇ। ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਐ ਐਸੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਜਿਹਦੀ ਪ੍ਰਜਾ ਦੁਖੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਛਕਦਾ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਰੋਟੀ ਲੰਘਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਬਣਾਈ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਬਣਾਈ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਉਗਾਈ ਹੋਈ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਉਹ। ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਮੋਦੀ ਨੂੰ। ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਬੋਲਣਾ। ਐਦਾਂ ਹੀ ਡਟੇ ਰਹੋ, ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਯਕੀਨਨ ਹੈ, ਜਿੱਤ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ। ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਗੱਡੀਆਂ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੈਦਲ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਹੀ ਡਟੇ ਰਹੋ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ।